لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد تھوڑا سا اور آگے بڑھتے چلے آئیے اور ایک صلوات اور پڑھتے ہیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد انشاءاللہ پروردگار مشکلات کا حل فرمائے اور ہمیں ہر سال حج و زیارت کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں سچا عزادار قرار فرمائے بلند ترین صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محترم سامعین عزاداران امام مظلوم آپ کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کے ضمن میں چوتھی گفتگو ہے ترجمہ پیش خدمت ہے ان حضرات کے لیے کہ جو آج نئے چہرے کچھ دکھائی دے رہے ہیں یہ کافر لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس پورا علم قرآن ہے بے شک اسلام میں سب سے بڑی چیز جس کے اوپر ہماری گفتگو تھی وہ ہے تعظیم بے شک عظمت احترام اکرام عزت دینا عزت دار کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا اور اسے اسی رشتے سے ملنا سبحان اللہ سبحان اللہ گھر میں بزرگ ہیں بزرگوں کا احترام جو جس رشتے کے لائق ہے اس کو اس رشتے کا لحاظ رکھنا یہ فقہ جعفری کی سب سے بڑی علامت ہے بے شک دین بہت سے ہیں لیکن دین اسلام کی سب سے بڑی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ تعظیم کی جائے اللہ کو سب نے مانا مگر بغیر تعظیم کے مانا اس لیے کوئی دین کامیاب نہیں ہوا دین اسلام میں تعظیم کے ساتھ الوہیت کو مانا تعظیم کے ساتھ نبوت و رسالت کو مانا تعظیم کے ساتھ ولایت کو مانا اس لیے یہ دین اسلام کامیاب ہے
کامیاب رہے گا انشاءاللہ. اور روز بروز آپ باقاعدہ سنتے رہتے ہیں، مشاہدہ ہے آپ کا کہ دین اسلام میں داخلہ ہوتا جا رہا ہے. واہ واہ. حالانکہ اتنی تبلیغات خلاف پہلے نہیں تھی ہمارے. جناب بے شک بے شک. جتنی مشینری کا استعمال اب کیا جا رہا ہے، اب آپ دیکھیں کہ پورا ایک نیٹ ورک بنا دیا گیا ہے جن کا کام ہی صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طرح سے شیعت کو دنیا سے ختم کر دیا جائے. واہ. کبھی شیعہ کو کافر کہہ کر، کبھی شیعہ کو فسق و فجور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ بدکار ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ان کے یہاں دین نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، یہ دین کو بلیو نہیں کرتے. توجہ فرما رہے ہیں. تو ان کے عقیدے خراب ہیں، نہ جانے یہ لوگ کیا کیا مانتے ہیں. ہزار طرح کے الزامات اس مذہب تشیع پر ہمارے اوپر ہیں. لیکن کمال یہ ہے، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں تمہیدی منزل میں، کہ جب کوئی شخص تحقیق کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے کہ ہم کچھ ان کے بارے میں ایسے ویک پوائنٹس جو ہیں وہ لیں اور ان کے اوپر پھر حملہ کریں. وہ بیٹھتا ہے اس لیے تحقیق کرنے کے لیے کہ کوئی ہمیں کمزوری ایسی ملے اور ان کے اوپر حملہ کریں. وہ بجائے اس کے کہ کوئی کمزوری تلاش کرے خود کمزور ہو جاتا ہے. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اب جناب وہ جو زور تھا اپنے مذہب کا وہ ختم ہو گیا، اور اندر اندر جو ہے پتہ چلا کہ شیعہ ہو گئے. ظاہر نہیں کر رہے، شرم آ رہی ہے. کیوں نہیں؟ کس لیے بھائی؟ کہہ لیں کیا کریں اگر ہم یہ سب کچھ کرنے لگیں. اب مثلا تحقیق کر لی اس نے کہ صلوات جو ہے ایسے پڑھنی چاہیے جیسے یہ پڑھتے ہیں، تو اس میں آیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تحقیق کر لی اس نے، باقاعدہ امام شافعی کا بھی قول پڑھ لیا اس نے، احمد ابن حنبل کا بھی پڑھ لیا، امام مالک کا بھی پڑھ لیا. ساری فقہ پڑھنے کے بعد اسے خلاصہ ملا کہ اگر ہم علی ابراہیم و آل ابراہیم انکا حمید مجید و صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین سارا کچھ بھی پڑھے تو خلاصہ جو ہے اس میں سب کچھ ہے. حملہ کرنے کے لیے چلا تھا کہ ان کی صلوات غلط ہے. اب اس نے دیکھا کہ صلوات نکلی کہاں سے، تو سورۃ الاحزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ نکالا اور اس کے اندر جو ہے آیت نکلی اور اس میں پڑھا، پتہ چلا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب وہ یہی صلوات اس نے کہا بالکل تو ساری پوری آیت کے مطابق تو ہے، سب کچھ تو آ گیا ہے، نبی کا نام بھی ہے. اب اگر کبھی کبھی خلش ہوتی ہے دل میں تو کہتا ہے کہ یہ آل کہاں سے آ گئی، آل محمد، ان کو کہاں سے حق مل گیا. اب اس کے بعد جو دوسری آیتیں سامنے آتی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سورۃ الشورى کو پڑھا تو ہتھیار ڈل گئے کہ بھائی یہ اعتراض کرنا غلط لگ رہا ہے. پھر کہیں سے کوئی اور کتاب ملی خلاف اور ذرا سے کرنٹ پھر آئے، سوڈے کی طرح جب بوتل کھلتی ہے نا جوش آتا ہے پورا جی. پھر اس کے بعد آگے بڑھا کچھ کہنے کے لیے تو اب اس کو جو ہے ایک آیت ملی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. سبحان اللہ. اب یہ پڑھا اس نے، اب اس سے سوال ہو رہا ہے، کبھی اپنے نفس سے سوال کر رہا ہے حضور کے تو اولاد تھی نہیں، حضور پاک کے تو اولاد تھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اب یہ بیٹے کون ہیں؟ اب پورے موبائلوں کو ڈھونڈ ڈالا اس نے، موبائلوں کو جو تلاش کیا تو پتا چلا کہ کسی صحابی کے بیٹے کو تو لے کے نہیں گئے. وہ تو حضرت علی علیہ السلام کے گھر آئے. اچھا کسی سے کچھ نہیں کہا ہے کہ تم چلو تیاری کر لو، ایسے ہی کہہ دیتے جیسے پہلے کچھ ہوا ہے، ایسے ہی کہہ دیتے. چونکہ نہ تلوار کی جنگ تھی، نہ بازوؤں کی مچھلیاں دکھانی تھی. جو کریں اور بھائی یہی ہوتا ہے نا کہ اگر شجاعت والا مسئلہ ہوتا تو یہ کہتے کہ صاحب دیکھیے وہ شجاعت والا مسئلہ تھا اس لیے ظاہر ہے وہ مولا علی تو ظاہر شیر خدا ہیں. یہاں تو سب مانتے ہیں نا
शेर खुदा हैं और उन जैसा कोई बहादुर तो है नहीं, इसलिए उनको ले गए। वो तो जाहिर है कोई खास बात नहीं है। शुजाअत के जौहर तो उनके यहाँ अल्लाह ताला ने दिए हैं और ज़ुल्फ़कार नाजिल हुई है, सब मानते हैं यहाँ तक तो। लेकिन ये मसला था नहीं मुबाहिला में। फिर कौन सा मसला आया? इल्मी मसला, इल्म का। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कह ले ये भी नहीं। अगर इल्म वाला मसला होता तो फिर भी हम कह देते। 73 में से 72 तो खुद इल्म जो है पूरे इसमें आजम मौलाए कायनात के पास है और सारे इल्म की ठेकेदारी मौलाए कायनाती के पास है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, पूरी किताब का इल्म मौलाए कायनात के पास है। अब हम शुमा क्या करेंगे? इसलिए उनको तो जाना ही था, हमारी तो बारी आने वाली थी ही नहीं मैदान मुबाहिला में। तो अब ना तो इल्म का मुकाबला था, बड़ी तवज्जो कीजिएगा, ना तो इल्म का मुकाबला था, ना शुजाअत का मुकाबला था। या रसूल अल्लाह फिर क्या था? कि नहीं, यहां तो सिर्फ सच और झूठ की लड़ाई थी। मेरा हुजूर कमाल है, आपके सहाबा की लिस्ट में तो सिद्दीक पड़े हुए हैं। क्या कहना, बहुत खूब। ये तो बहुत अच्छा चैप्टर है, ले जाइए ना किसी को। कोई इस लायक होता तो मैं जरूर ले जाता। यही बताना चाह रहा हूँ, सिद्दीक अकबर सिर्फ अली इब्न अबी तालिब। सिद्दीक अकबर सिर्फ मौलाए कायनात हैं, वो हैं जिनको मैं लेकर गया हूँ। यहाँ सच और झूठ का मुकाबला था। अब आप बताइए कितनी आसान जंग थी, कितनी आसान जंग थी भाई। इसमें तो शरीक हो जाते कम से कम है। अगर अमल अच्छा हो, ज़बान में सदाकत हो, अमल में जो है वो तहारत हो, तो मुबाहिले के लायक बन जाएंगे आप जनाब। लेकिन है ही नहीं इस लायक, इसलिए सदाकत की मंजिल में भी कोई सामने नहीं आया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब यहां पर उसने सोचने में मजबूर किया। पैगंबर के लिए हुक्म मिला, बहुत तवज्जो कीजिएगा। पैगंबर के लिए कुरान मजीद की एक आयत है, उसमें इरशाद होता है, मा मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम जनाब वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। देखो याद रखो, ये मुस्तफा मेरा हबीब, तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, किसी का बाप नहीं। मेरे रिजालिकुम, तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं है। जुमला कहने जा रहा हूं, अल्लाह बाप बनाने को तैयार नहीं है, ये भाई बनाने जा रहे हैं। क्या कहने क़िबला, बहुत खूब, जो है सच है। अल्लाह बाप बनाने को तैयार नहीं है, इन्हें भाई की तलाश है, ये भाई बनाने को तैयार है। परवरदिगार कहता है कि ये तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। याद रखो, ये अल्लाह का रसूल है और खातिमुन नबिय्यीन है। ये बात डिक्लेयर है, कुरान मजीद में है, कोई शक तो नहीं है, कोई रैब तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ूं, यहां तक मेरे साथ हैं आप, कि अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया कि ये किसी का बाप नहीं है। बात खत्म हो गई, किसी का बाप नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूं इस जुमले को, काम लेना है मुझे। कुरान मजीद ऐलान कर रहा है कि ये मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तुम में से किसी का बाप नहीं है। और वही अल्लाह मुबाहिले के लिए ये कहलवा रहा है, तालो नदो अबनाना व अबनाकुम, हम अपने बेटों को ला रहे हैं, तुम भी अपने बेटों को लाओ। कुरान है, कुरान एक तरफ कह रहा है खबरदार तुम में से किसी का बाप नहीं है ये, और उधर मुबाहिले के लिए परवरदिगार कह रहा है, क्या कह रहा है, तालो नदो अबनाना, हम अपने बेटों को लाते हैं। भाई जब ये किसी का बाप नहीं है तो बेटे कहां से आ गए? सुभान अल्लाह। या तो मानिए कि बाप है और या मानिए कि बाप नहीं है, बात एक कीजिए। ये क्या बात है? कुरान की एक आयत में बाप नहीं है, दूसरी आयत में कहते हैं अपना नावा अपना को। परवरदिगार ये क्या कर रहा है? एक बात कहे, कंफ्यूज तो ना हो मुसलमान। सच्ची बात, एक बात कह दे तो हमसे समझ में आ जाए, बाप है या बाप नहीं है। ये कौन सी बात है? हम कोई वेस्ट कल्चर में थोड़ा जाते हैं। सलाम तो पढ़ते मोहम्मद। ये आपकी ज़ौक़ समात है। देखिए मैं कुछ कहा नहीं, मगर आप समझ गए। सलाम पढ़ते मोहम्मद।
طرف موبائلے میں کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹوں کو ہم لے کے آتے، تم لاؤ اپنے بیٹوں کو، ان سے بھی کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی لاؤ اپنے بیٹوں کو. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ آل محمد کا باپ نہیں ہے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ اہل بیت کا باپ نہیں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ حسنین کا باپ نہیں ہے؟ تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. بڑی توجہ کریں گے. تو اب اس کا مطلب اہل رسول ثابت ہو گیا اور حسنین فرزند رسول ہیں تو صلوات ثابت ہو گئی. بڑے آرام سے جو صاحب تحقیق کرنے چلے تھے ہیں وہ افراد جو تحقیق کرنے چلے تھے کہ یہ صلوات صحیح ہے یا غلط اور آل محمد ہونا چاہیے کہ نہیں، تو میں نے ان سے کہا میں نے دیکھیے اب آپ پھر سے پڑھیے اس آیت کو. آپ حافظ ہیں، قرآن حفظ کیا ہے آپ نے، اس آیت کو پھر سے پڑھیے. کس کس کو لانا چاہتے ہیں اب آپ بتائیے. بھائی اگر آپ کو یہی شکایت ہے نا کہ ہم کسی اور کو نہیں مانتے، ہم صلوات صرف اتنی چھوٹی سی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہی پڑھتے ہیں نا، آپ کو یہ شکایت ہے ہم ادھر ادھر کے نام نہیں لیتے، سمجھ گئے نا، ہم اصحاب نہیں کہتے، ہم ازواج کو نہیں کہتے، یہی مطلب ہے آپ کا؟ کہتے ہیں ہاں بالکل آپ صحیح سمجھے، یہی مطلب ہے. آپ نے بالکل ہمارے اندر کی جو کھسک تھی وہ آپ سمجھ گئے ہیں، جو پھانس اٹکی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھیے بات سن لیں، اسی آیہ مباہلہ میں اللہ سے ریکویسٹ کریں تعالو ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم. اب اگلا جملہ جو ہے اللہ سے پھر کہیے کہ جبریل آئے پھر کہے واصحابنا واصحابکم وازواجنا. صلوات تو پڑھتے مل کر محمد. اور اگر آپ کے اذہان عالیہ متوجہ ہو گئے تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کی قیمت کو سمجھیے گا کہ ابنا جمع ہے اور جمع 3 سے کم پہ نہیں ہوتی. بے شک جمع 3 سے کم نہیں ہوتی، جمع قلت جمع کثرت. بڑی توجہ کیجئے گا، صاحبہ نقل و فہم کا مجمع ہے. لیکن مباہلہ میں جب صیغہ جمع کا استعمال ہوا تو علی کے 2 بیٹوں کو لے کر گئے. یا رسول اللہ کم سے کم جمع کا صیغہ تو پورا کر لیں، کسی ایک کا تو ملا لیں اس میں، جمع کا صیغہ تو پورا ہو جائے. اچھا یہاں تو کم سے کم جمع کے صیغے میں 2 ہیں، مگر نسانہ کی منزل میں سورۃ النساء کو پڑھ لیجئے قرآن میں، یا نساء نبی سورہ احزاب پڑھیے، اے نبی کی بیویوں. صحیح ہے، بڑا اعلان کیا پروردگار نے، بہت کچھ سنا دیا نہ سناتے ہوئے، سب کچھ کہہ دیا. یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں. تو نساء میں ساری آ گئی، کتنی تھی؟ 9 یا 13 بیویاں تھی نا حضور پاک کی، تو 13 کی 13 لفظ نساء میں شامل ہیں. مگر ہے کسی کی مجال مباہلہ میں کوئی آئی؟ کوئی ہے؟ نساء کا لفظ جب استعمال ہوا تو لفظ نساء جو جمع کا صیغہ ہے اس میں صرف اور صرف بطول شہزادی وحیدۃ الفریدہ اکلوتی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ماں ہے. آپ فرما رہے ہیں باقاعدہ بڑی دلیلیں ہیں. جب بیت البقیع میں جاتے ہیں جناب یہ بنات رسول اللہ جناب زیارت کے لیے جائیے جناب. بالکل بالکل ماننے کو تیار ہے صاحب. آپ فرما رہے ہیں 4 بیٹیاں تھیں، سچ ہے 4 تھیں، تو ان میں سے ظاہر نساء جمع کا صیغہ ہے. ہم ایک ثابت کر رہے ہیں، دلیل دی ہے ہم نے، تو آپ لائیے کسی ایک کو ثابت کیجئے کہ اگر تھیں 4 بیٹیاں تو ان کو آ جانا چاہیے تھا، جمع کا صیغہ ہے. نساءکم کون سی بڑی بات ہے. اچھا دیکھیے آپ کا عقیدہ ہے، بڑی توجہ سے آپ کا عقیدہ ہے، آپ مانتے ہیں باپ ایک ماں ایک، یہی مانتے ہیں نا. میں آپ کے عقیدے کو ماننے کو تیار ہوں تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے، آئیے سلو کر لیں، ہاتھ ملا لیں، شیک ہینڈ کر لیں. ٹھیک ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، صاحب قرآن ہیں، آپ حسبنا والے ہیں، ہم مانتے ہیں. موسٹ ویلکم، تشریف لائیے. کیا فرمانا چاہتے ہیں ہم؟ کہتے 4 تھی، ہم ماننے کو تیار ہیں صاحب. 4 بیٹیاں تھیں، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ یہ بتائیے باپ ایک؟ کہتے ہیں ہاں جی ہاں. ماں ایک؟ بالکل جی. میں نے کہا صاحب بتائیے باپ ایک ماں ایک، بطول کے ساتھ میں نہ تو مباہلے میں ہے، بطول کے ساتھ میں نہ آئے تطہیر میں ہے، بطول کے ساتھ میں نہ آئے خمس میں ہے، کیا سن رہے ہیں آپ؟ بطول کے ساتھ میں نہ آئے قربہ میں ہے، نہ آئے مودت میں ہے، تو پھر گئی کہاں؟ اس کا مطلب ماننا پڑے گا جب ایک باپ اور ماں کی بقول آپ کے عقیدے کے مطابق
باپ اور ماں ایک ہو اور وہ بطول کے ساتھ نہ ہو، بطول جیسی نہ ہو. جب بطول کی سگی بہن بقول آپ کے عقیدے کے، بقول آپ کے نقل کفر نہ باشد، بقول آپ کے کہ جب ایک باپ اور ایک ماں وہ سیدہ بطول جیسی نہ ہو سکی تو کسی صحابی کی بیٹی اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دے ماننا پڑے گا، ورنہ ثابت کیجئے، لائیے کسی کو، کسی میدان میں لے آئیے، چادر میں لے آئیے تو پردے کی بات ہے، آپ پردے کے قائل نہ ہو مگر پردے کی بات ہے اس میں تو لے آئیے، حجاب میں لے آئیے، کوئی نہیں دیکھے گا، لے آئیے، چادر میں لے آئیے، ہے ہمت، میدان میں آ جائیے. اچھا کچھ جنگ تو ہے نہیں، اور آپ تو قائل ہیں کسی میدان میں بھی بھیج دیں گے. سبحان اللہ، بہت خوب. نہیں ہے، ہاں ہاں کہیں تو ثابت کر دیجئے. اس کا مطلب ماننا پڑے گا کہ لفظ نساء میں صرف اور صرف بطول شہزادی اکلوتی یہ شامل ہے. سبحان اللہ. اور اب انفسنا یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے، ہر جمع. تو اب یہ نفس رسول کی جگہ کسے لے کے گئے؟ حضور پاک. کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ. میں نے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفسنا تو جمع ہے. تو کہتے نہیں نفس تو ایک ہی ہوتا ہے نا. میں نے کہا کمال ہے بھائی، آپ یہ ماننے کو تیار، نفس ایک ہی ہوتا ہے اور نفس رسول کی جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ میدان مباہلہ میں چلے گئے. میں نے ٹھیک ہے چلیے، یہاں تک ماننے کو آپ تیار ہیں، بہت بڑی بات ہے، آپ یہاں تک ہمارے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلوات بالکل ہم صحیح پڑھتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں بے شک سلوات بالکل صحیح پڑھتے ہیں. تو ہم جب سلوات صحیح پڑھتے ہیں تو آپ شریک ہو جائیے اس میں، کم سے کم پڑھ کے دیجیے، کبھی تو پڑھیے نا، کبھی تو پڑھیے اس جیسی سلوات تو پتہ چلے. سنتی مانتے ہیں تو سنت ہی پڑھیے کم سے کم، کبھی تو شریک ہو جائیے. کہ نہیں پڑھ تو لیں مگر اصل میں ہم رافضی ہو جائیں گے، رافضی سمجھنے لگیں گے. یہ ڈر ہوتا ہے، پتہ ہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. اتنی تحقیق کرنے کے بعد بھی جب حق ثابت ہو جاتا ہے تو لوگ عمل اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ہے تو بات صحیح، سچی بات ہے، مگر کیا کریں وہ لوگ چونکہ کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں، اگر ہم بھی کرنے لگیں گے تو ہم بھی. صلوات پڑھیں وہاں. ایک اور صلوات پڑھیں بابا جو گفتگو ہو رہی تھی تعظیم. دین اسلام تعظیم سکھاتا ہے، سچ. جس کی تعظیم کی جائے اور اسلام نے کہا ہے، حکم دیا ہے، اس کی تعظیم کرنی چاہیے. مثلا مثال دوں بچوں کے لیے، سب سے زیادہ ہمیں جو سکھایا گیا ہے ماں باپ کی تعظیم کرو. ٹھیک ہے، ماں باپ کی تعظیم کرو. اچھا گھرانہ کیسا ہے، اس کے اندر تعظیمی ماحول پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ بڑی آسانی سمجھا جاتا ہے. جب آپ کسی کے یہاں مہمان جائیں تھوڑی دیر کے لیے یا اجتماع میں کسی کے بچے سے ملاقات ہو تو آسانی سے بچوں کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے سبحان اللہ، سبحان کون سا دین ہے، تعظیم والا ہے. بہت بڑی بات کر رہا ہوں. کون سا دین گھر میں ہے معلوم ہو جاتا ہے. بے شک. چونکہ بچے کے اندر اگر تعظیمی ماحول پایا جاتا ہے، بزرگوں کا احترام اس کے یہاں پایا جاتا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر آل محمد کے ماننے والوں کا. تو سب سے بڑا زور دیا گیا ہے اس دین اسلام میں تعظیم کا. باپ کی تعظیم کرو، ماں کی تعظیم کرو. بڑی توجہ، باپ کی تعظیم کرو، ماں کی تعظیم کرو. اور یہ صرف اور صرف فقہ جعفریہ میں نہیں، مسلمانوں کے ہر مذہب میں، ہر کتاب میں سب ماننے کو تیار ہے، اس بات پہ کوئی خلاف نہیں ہے. دلیلیں ہیں میرے پاس. سب کے یہاں ماں باپ کی تعظیم واجب ہے. اور حد یہ ہے کہ جو میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو، آپ تعجب کریں گے اور آپ کے اذہان کو کس معراج کی منزلوں پہ پہنچانا چاہ رہا ہوں میں آج، اس کے لیے ذرا سا آمادہ ہو جائے میرے ساتھ. اللہ نے حکم دیا ہے تعظیم کا. وہ خدا جو مختار ہے، توجہ کیجئے گا، وہ اللہ جو مختار ہے، اس نے وجود دینے کے لیے ولادت کے ذریعے سے
वसीला बनाया हमारे लिए, हमारे वजूद को माँ बाप का। बेशक बेशक। वालिद और वालिदा को वसीला बनाया उस मुख्तार ने, अल्लाह अकबर। वसीला बनाया हमारे लिए माँ बाप को। और हम पर माँ बाप की ताजीम इतना रखी है कि उससे साबित होगा कि एक सहाबी पैगंबर की खिदमत में आया और उसने आने के बाद एक अजीब सवाल किया, और वो सवाल ये है कि सरकार, मैंने एक कसम खा ली है, इसमें ज़ाते जल्ला शानहू के नाम से, अल्लाह वल्लाह बिल्लाह, और कसम मैंने ये खाई है कि मैं जन्नत के दरवाजे को बोसा दूंगा और हूरों की पेशानी पे बोसा दूंगा। बात समझ में आ रही है? हैं? सलवात तो पढ़े मोहम्मद आले। आप डर गए हूरों का नाम सुन के? हाँ, सब इतना ना डरिए, अल्लाह से डरा कीजिए, इतना डर रहे हैं आप जी। उसने कसम खाई, क्या कसम खाई? कि मैं जन्नत को, जन्नत के दरवाजे को चूमूंगा, बोसा दूंगा और हूरों की पेशानी हो। पहली बात तो ये शरीयत का मसला है कि अपनी जगह पर है, कैसी कसम खानी चाहिए और कसम साबित होती है कि नहीं, ये एक अलग मसाइल है हमारे यहाँ। लेकिन अब मैं जो असली पॉइंट पर आ रहा हूं बचा कर, चूंकि सारी बातें नहीं सुनाई जाती, अब वो सुन लीजिए क्या है। पैगंबर ने फरमाया, जुमला सुनिएगा, ये फरीकैन, बैनल फरीकैन, सुन्नी और शिया के दरमियान की बात कर रहा हूं, जहां इत्तेहाद है, वो रिवायत सुना रहा हूं आपके सामने। कहा कि मैंने कसम खाई है कि मैं जन्नत के दरवाजे को मैं चूमूं और हूरों की पेशानी को मैं बोसा दूं। अब मैं इस कसम को पूरा करूं तो कैसे करूं, और अगर मैं नहीं करता तो इसका जुर्माना मेरे ऊपर क्या होता है, क्या सजा होती है? तो आपने फरमाया कि इसकी वफा करने के लिए कसम की वो ये है कि अपने बाप की पेशानी को बोसा दो तो जन्नत का बोसा हो जाएगा। जाग नहीं रहे कसम खुदा की। जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं, आप जागिए जरा सा, जाग के सुनिए मजलिस को, कि अगर तू चाहता है कि जन्नत को तू बोसा देना चाहता है और अपनी इस कसम की वफा करना चाहता है तो अपने बाप की पेशानी को बोसा दे, और अगर हूरों की पेशानियों को बोसा देना चाहता है तो अपनी माँ के कदमों को चूम ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपनी माँ के कदमों को चूम ले, बोसा दे, तेरी कसम पूरी हो जाएगी। तो उसने सुना, थोड़ा सा सांस लिया और उसके बाद फिर कहा, सरकार अगर माँ बाप ना हो तो क्या करें? अगर माँ बाप ना हो तो क्या करें? यहाँ रोक के एक जुमला कहूँ, आपने बड़ी आसानी से सुन लिया, कोई शक तो नहीं है ना रिवायत पर? नहीं। यहाँ तक तो मानने को तैयार है ना सब, कोई शक नहीं है, और किसी मजहब में कोई शक नहीं है, यकीन मानिए आप। लेकिन जो बात कल से मुंसलिक कर रहा हूं मैं, हम पे एतराज किए जाते हैं, पटका चूमते हैं, अलम चूमते हैं। जो माँ बाप, गुनाहगार माँ बाप को जो कदम चूमने के लिए रसूल हुक्म दे, वो तो मानने को तैयार है, वफादार के अलम को अगर चूम ले। गुनाहगार हैं कि नहीं हम सब? हैं? तो माँ बाप गुनाहगार भी हों, उनके कदम चूमने के लिए हुजूर पाक हुक्म दें तो ये हजम होती है रिवायत। लेकिन उस वफादार के अलम को चूमे तो नहीं होती, तो यहाँ मसाइल खड़े हो जाते हैं, हजार तरह के। तो उसने पूछा कि सरकार अगर माँ बाप जिंदा ना हो तो फिर क्या करूं? इस कसम को पूरा कैसे करूं? तो आपने फरमाया कि बाप की कब्र पे जा, उसको चूम, तेरी कसम पूरी हो जाएगी। माँ की कब्र पे जा, उसको बोसा दे, वो कसम पूरी हो जाएगी। कह लगे सरकार कब्र का पता ही ना हो, कब्र बोसीदा हो गई, कब्र का पता ही ना हो, ना माँ की कब्र का पता, ना बाप की कब्र का पता, तब क्या करूं? सुनिएगा जुमला। आप फरमाते हैं कि अगर तुझे कब्र का भी मालूम नहीं है तो अपनी इस अंगुष्ठ शहादत से निशान कब्र बना, यही मेरे सामने, यही बना। ये बाप की कब्र है, ये माँ की कब्र है, इसको चूम। क्या सुन रहे हैं आप?
मेरे सामने निशान कब्र बना अंगुष्ठ शहादत से, ये बाप की कब्र है, ये माँ की कब्र है, और इसको चूम। इसका मतलब ये है कि उस वक्त से पता चल गया कि अगर असल तक ना पहुंच सको तो नस्ल गायब इससे बेहतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अगर असल तक ना पहुंच सको तो शबी जायज है जी। कब्र का पता ही नहीं है, अपने आप ही बना रहे हो, उंगली से निशान निशान निशान, जोर दे रहा हूँ, निशान निशान काबिल एहतराम है अगर नियत सही हो, और अलम निशान है, सच है, हक है, अलम निशान है इस्लाम का, अलम निशान है ईमान का, अलम निशान है फतह व नुसरत का। यही एक चीज है, यही एक निस्बत है, ये ताजीमी रिश्ते हैं, इसका लिहाज रखा जाए, ताजीम करनी चाहिए। बुजुर्ग है हमसे, इसकी ताजीम जरूरी है, ये बाप हैं, इसकी ताजीम हमेशा जरूरी है। हमने अगर ज्यादा पढ़ लिया है तो हमने पढ़ा है इनके तुफैल से, वजूद इनके जरिए से मिला है, इनका एहसान हम चुका नहीं सकते, जिंदगी भर नहीं चुका सकते। तो बाप और माँ का जो एहसान हमारी गर्दन पर है, वालिद और वालिदा होने की हैसियत से जो रिश्ते विलादत है, तवज्जो कीजिएगा, जो रिश्ते विलादत है, इस रिश्ते की बुनियाद पर कोई चीज मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकती। बेशक बेशक ये ताजीम है, और इस्लाम ने ताजीम की बड़ी अहमियत दी है। अलम सामने मौजूद है, अगर सर झुकता है, दिल का झुकाव शुरू हो जाता है, तो ताजीम घराने से है। तवज्जो फरमाने, तो ताजीम है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इसको देखिए, तलाश कीजिए, चूंकि जिस चीज की हम ताजीम कर रहे हैं वहां कोई ना कोई एक निस्बत है। मिसाल दूं मैं एक और आपको, एक सलवात पढ़े बाबा जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने फर्जंद जनाब इस्माइल के यहाँ तशरीफ लाए अपने बेटे से मिलने। कितना खुश नसीब होता है बेटा, शादीशुदा हो जाए, घर अलग कर ले, और अब्बा हुजूर तशरीफ लाए, होता है ना, कितनी खुशी मनाई जाती, अब्बा हुजूर तशरीफ ला रहे। अच्छा, जब जनाब इब्राहिम आए तो बहू घर में थी और बेटा नहीं था। बड़ी इज्जत दी, नबी ने दुआएं दी, पूछा मेरा बेटा कहाँ है, बेटे से मिलने के लिए आया था, तुमसे भी मिलने आया था, मगर मेरे बेटे से मुझे कुछ काम है। कहा वो अभी गए हैं बाहर किसी काम से, तशरीफ रखिए, कि नहीं मुझे काम है कुछ, मुझे जाना है। दुआएं दे के बहू को और बेटे को, और कहा मेरा मैसेज दे देना कि तुम्हारा बाप तुमसे मिलने के लिए आया है। जनाब इब्राहिम चले गए। थोड़ी देर के बाद जनाब इस्माइल आए, तो पारसा नेक बीवियां वही होती हैं बीवियां कि जो सही मैसेज, सही पैगाम फौरन पहुंचा दें। शौहर का बाप है ना। अब उसने फौरन आते ही कहा कि सरकार, मेरे वाली वारिस, आपके वालिद बुजुर्गवार तशरीफ लाए थे मिलने के लिए। अब वहां ये मत पूछिएगा कि जनाब इस्माइल को पता था कि नहीं पता था। हाँ, हमारे यहाँ तो सब इल्म गैब वाली बातें है ना, लेकिन अब ये सब मैसेज पास होने, इसलिए सारे मसाइल। कहा आपके वालिद साहब तशरीफ लाए थे। कहले फिर रोका क्यों नहीं? कहा नहीं, उजरत में थे और आपसे मिलने के लिए आए थे। तो जनाब इस्माइल को इतनी बेचैनी और कर्ब का आलम हुआ अपने अब्बा हुजूर से मिलने के लिए, तो एक मरतबा पूछते कहाँ पे थे, किस जगह पे खड़े हुए थे? कहले इस जगह के ऊपर। गौर कीजिएगा, इस जगह के ऊपर। आज जैसे मकान तो थे नहीं पहले जनाब, वो पहले वाली चीजें थी, पहली जगह थी जहां तुराब नक्श ले लिया करती थी। जैसे ही इशारा किया तो जनाबे इस्माइल ने अपने बाप की मोहब्बत में फौरी तौर से बोसा दिया निशाने कदम पर। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं।
نشان قدم ابراہیم خلیل پر اسماعیل وقت کا نبی معصوم بوسہ دے تو جائز صلوات تو پڑھتے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دلیل میں اس لیے دے رہا ہوں آہستہ آہستہ کہ آپ تیار ہو جائیں پوری دنیا سے تقابل کرنے کے لیے. صحیح. ہمارے پاس خزانہ ہے، خزانہ. بے شک. کسی میں ہمت ہو تو مقابلہ کرے، اور ذرا سا سامنے آئیے تو کچھ ہی دیر میں ہتھیار ڈل جاتے ہیں جناب. سمجھے؟ ابھی ہماری چیئرمین صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی راستے میں، تو انہوں نے فرمایا، کسی کا نام لے کر میں ممبر سے نام نہیں لے ہوں، انہوں نے فرمایا کہ علم غیب پر بہت زیادہ تبصرہ کیا، کہتے ہیں علم غیب مانتے ہیں، علم غیب کہاں ثابت ہے. آئیے ایک جملہ میں آج یہ بھی دے دوں. اجازت ہے؟ بسم اللہ. صاحب اجازت ہے؟ بسم اللہ. محمد والے محمد علیہ السلام. سنیے جملہ، اور بہت ہی شارٹ میں. اللہ نے جب یہ کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں تو ملائکہ نے کیا جواب دیا تھا؟ پروردگار تو ایسے کو بنا رہا ہے جو زمین پہ خوریزی کرے گا، جس کی نسل میں قتل و غارت گری ہوگی. یہاں تک سب ساتھ ہیں میرے؟ یہ فرشتوں کو علم غیب کہاں سے آیا کہ جس آدم کو بنا رہا ہے اسی کا بیٹا قابیل حابیل کو قتل کرے گا؟ توجہ فرمائے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ ملائکہ، جن ملائکہ کو اللہ حکم دے گا سجدہ کرنے کے لیے، ان کا علم غیب تو ثابت ہے، اور جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کا علم غیب کتنا ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد. ہمارے یہاں جو ہے مذہب میں تعظیم ہے، بے شک. اور تعظیم اگر مد نظر رہی، اسی لیے عزاخانوں میں نے کل عرض کیا تھا لیکن ابھی آج ٹائم نہیں رہا، انشاءاللہ کل اس سلسلے کو میں باقی رکھوں گا باقاعد حیات، کہ کیوں ضروری ہے عزاخانوں میں طہارت، بے شک. کیوں ضروری ہے مسجدوں میں طہارت، کیوں ضروری ہے یہ تعظیم، کیوں ضروری ہے یہ اکرام، کیوں ضروری ہے یہ احترام. اس سے دین کی مضبوطی، ایمان کی مضبوطی، اور انسان اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جہاں مودت کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. مثلا آپ اس فقہ دین کو لے لیں، آپ اکرام الضیف ولو کانا کافرا، مہمان کی تعظیم کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. بے شک. بے شک. مہمان کی تعظیم کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، یعنی کافر بھی ہو تو لائق تعظیم ہے. یہ اسلام ہے. اللہ. اب آپ بتائیں، اور اس کو آپ جب دیکھتے ہیں ہماری نگاہوں میں تو ہمارے محرم میں اور عزاخانوں میں پوری دنیا میں سب جگہ سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، پوری تاریخ منائی جاتی ہے مہمان پر. اور آج آپ سب آمادہ ہیں ایک مہمان کا ماتم کرنے کے لیے. بس آپ متوجہ ہو گئے. اور وہ بھی وہ مہمان ہے کہ جس نے جو سبب بنا ہے، کربلا تک لانے کا سبب بنا ہے، وہ ہے جہاں ہزارہ خطوط اب عبداللہ حسین کے پاس آ رہے ہوں، اور آپ نے یہاں تک کہا جب یہ اپنا رسالہ لے کر پہنچا ہے تو وہاں سب سے پہلی منزلوں میں یہ نہیں کہا ہے کہ باتیں بعد میں ہوگی، گفتگو بعد میں ہوگی. امام نے پہلے چہرے پہ نگاہ کی، ہونٹ سوکھے ہوئے، چہرہ مرجھایا ہوا، دشمن ہے دشمن. مگر حسین مظلوم پہلے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، کچھ گفتگو نہیں. عباس بھیا یہ لشکر پیاسا ہے، اس کو پانی پلاؤ.
मेहमान की ताजीम, इसे पानी पिलाओ। सच है। अब किसी ने कहा सरकार रास्ता बड़ा तूलानी है और रास्ते में कोई पानी का इंतजाम नहीं है और हमारे साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, काफिला है हमारे साथ। सरकार नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, अब्बास पानी पिलाओ। मशके दहाने खुलने लगे, खुद भी आओ, बनफ से नफीस, फरजंदे ज़हरा है, फरजंदे रसूल, बनफ से नफीस, खुद पानी पिला रहे और उसके बाद हैवानों को पानी पिला रहे और हैवानों को भी पानी इतना पिला रहे, सिफारिश कर रहे हैं बाकायदा। अब्बास भैया तुम्हें याद है ना, हैवान एक मर्तबा में पानी नहीं पीता, ये सांस ले लेकर कई कई मर्तबा में पानी पीता है। सैराब करो इन्हें, पानी रहे बचे न बचे पानी। और जब वो पानी पी चुका तब उसके बाद पूछते हैं कि अब बता। अब वो कहता है कि फरजंद रसूल मुझे भेजा ही इसलिए गया है, ये 1000 का लश्कर इसलिए भेजा गया है कि मैं आपको मजबूर करूं। तो आपने फरमाया कि अच्छा एक काम करो, मैं मदीने चला जाऊं वापस। नहीं, कहाँ ले जाना चाहते हो? अब वहां के मकासद तो आपके सामने, आपको पता है, बेआब गया बयाबान चटियल मैदान, जहां न पानी कुछ नहीं वहां। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, और इस जुमले की कदर कीजिएगा, और जितना आप सोचेंगे उतना आंसू आएंगे, रोएंगे आप, कि करबला में आने का जो सबब बना है वो हुर बना है। और जब आपने कुछ मना किया है, तकरार हुई है, तो उस वक्त जो काम हुआ है जिसे आप सुनते रहते हैं कि लजा में फरस पे हाथ डाल दिया। लजा में फरस पे हाथ डालना था कि महमिल में से रोने की आवाज बुलंद हो गई। बस आप मुतवज्जे हो गए, अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। यही है आज़ादारों की शान कि उनको रवायतें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मुतवज्जे हो गए। महमिल में से रोने की आवाजें बुलंद हो गई। 2 मुहर्रम को करबला में आ गए, 7वीं मुहर्रम से पानी खत्म हो गया, शब आशूर आ गई, अलतश की आवाजें बुलंद होने लगी। और जब वो घड़ी आई कि इधर से उमर साद मलून अपने पूरी तैयारी के साथ हमला करना चाहता है, तो उस दौरान में आपने बुरैर हमदानी को भेजा। तो मैंने समझाओ, बुरैर हमदानी ने जाके खुतबा दिया, लेकिन बजाय इससे कि समझते, तीर से जवाब मिला। फिर और दूसरे को भेजा, तीरों से जवाब मिला। इमाम ने खुतबा पढ़ना शुरू किया, वहां भी यही जवाबात थे। इतने में अजीब तरह से हलचल मची हुई। मैं रात का नक्शा जरा सा खींचता हूँ, उससे आप मुतवज्जे होंगे। 2 जुमलों में मसला तमाम कर दूंगा, जिसे समझना है वो समझे, जिसे रोना है वो रोए। शब आशूर की घड़ी में हुआ ये कि जब हुर ने ये देख लिया कि ये मसला बिल्कुल उलट गया, तो वो उमर साद के पास आया और आने के बाद कहा, देखो मुझसे काम लिया तुम लोगों ने कि हुसैन इब्न अली को मैं यहां तक ले आऊं, तो मैं ले आया, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारा प्लान ये। क्या सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये हुसैन रसूल का फर्जंद है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये अली का लाल है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये फातिमा ज़हरा का बेटा है? इसका वो मकाम, इसका वो मर्तबा, तुम इससे जंग करने पर तैयार हो? जो तुमने कहा मैंने कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि खुरेजी हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि इनको कत्ल कर दो, इसका मतलब ये तो नहीं कि इनके बच्चे प्यासे मर जाएं। 7वीं मुहर्रम से तुमने पानी बंद कर दिया। मैं परेशान हूं, करूं तो क्या करूं? तो हमारे साहब ने जवाब दिया कि हुर, जो काम तुमसे लेना था हमने ले लिया। अब ये बात तुम्हारे सर से खत्म हो गई, किसी भी कीमत में सुलह नहीं होगी और ना हुसैन को हम जाने देंगे। चीफ्टी के बिल में भी अगर घुस जाएं तो हम ढूंढ निकालेंगे। तवज्जो करेंगे आप, यही जुमला हुसैन ने मदीने में कहा था मोहम्मद हनफिया के जवाब में कि अगर हुसैन इस वक्त चीफ्टी के बिल में भी घुस जाए तो ये जालिम बनी उमैया मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये मेरे कत्ल के दर पे हैं। जुमला सुनेंगे आप, ये इल्म गैब है जो हुसैन ने पहले से बताया था और ये उमर साद ने बयान किया। उसके बाद
हुर ने बहुत कुछ कहा लेकिन कोई ना माना। तो अब हुर ने तय किया और परेशान घूम रहे चारों तरफ, ना खाना ना पीना, हालांकि सब कुछ है, खाना है, पीना है, पानी मौजूद है, लश्कर है, तख्त है, ताज है, सल्तनत है, हुकूमत है, इख्तियार है, इज्जत है, दुनियावी सब कुछ है, मगर बेचैन है, माहियत आप कितना तड़प रहा है, कभी इधर कभी उधर, बहुत बेचैन। कि इतने में हुर के भाई ने देखा कि मेरा भाई बड़ा परेशान है, करीब आया। आने के बाद कहा भाई बात क्या है, तो बड़े परेशान हो, रात भर हो गई तुम्हें। कहा मैं इंतजार कर रहा था तुम मेरे करीब आओ। जब चलने लगे तो पता बेटे ने देखा हुर का बेटा करीब आ गया और एक मरतबा हुर करीब लाया। ख़याम हुसैनी के बिल्कुल थोड़ा सा करीब जैसे ही आए तो एक मरतबा का जरा गौर से सुनना, मुझे सारी रात हो गई सुनते हो। अब जो गौर से सुना तो अल अताश अल अताश अल अताश, हाय प्यास हाय प्यास, आवाजें बुलंद हो रही। हुर ने कहा सुननी आवाज, इस आवाज ने मुझे तड़पा दिया, इसलिए के सबब में बलाऊ करबला कतला लेगा, रसूल के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। अजरकुम अल्लाह रो, इसलिए कि आज एक ऐसी की मजलिस हो रही है, उसके सदक़े में सबके गुनाह मौला माफ कर देंगे। रो, हम सब गुनाहगार हैं। वो ऐसा करीब इब्ने करीब है मेरे मौला हुसैन मजलूम, जो हुर जैसे को माफ कर सकता है। उसकी आंखों में अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाओ हुसैन मजलूम की उस मजलूमी के ऊपर कि जिसका करबला में कोई रोने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर। हुर चला, एक मरतबा बेटा साथ में, उधर से सुनिए इधर से ये सब चल रहे हैं साथ में। बेटे से कहा बेटा रुमाल है तेरे पास? जी अब्बा ये रुमाल है। हाथ बांध दो। अब्बा ये क्यों हाथ क्यों बांध रहे हो? कैदी की तरह जाऊंगा ना, कैदी की तरह जाऊंगा। चलने लगे, आवाज दी, एक पट्टी आंखों पे बंधवा दी, चूंकि निगाहों से शर्मिंदगी है, निगाह नहीं पड़ सकती। उधर से हुसैन जमा कर रहे हैं, अब्बास भैया मेरे करीब आओ, अली अकबर बेटा करीब आओ, कासिम ओले मोहम्मद या कासिम या इधर आओ इधर आओ, सबके सब आ गए। जी सरकार आमादा हो जाओ, तुम्हें देखो हुर का भाई आ रहा है ना, अब्बास तो मेरे भाई हो, तुम उसका इस्तेमाल करना। हुर का गुलाम भी आ रहा है, हुर का बेटा आ रहा है, अकबर बेटा उसका तुम एहतराम करना, इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाओ। और इतने में गर्द नमूदार हुई, सब के सब तैयार। हबीब इब्न मज़ाहिर ने आवाज दी अपनी तलवारों पे हाथ रख लो, इसलिए कि कोई हमला आवर आ रहा है, हमला करने के लिए कोई लश्कर आ रहा है। सब के सब तैयार। और जैसे ही गर्द नमूदार हुई और गर्द छटी तो पता चला कि ये मुख्तसर सा काफिला आ रहा है। और दूर से हुर ने अपने बेटे से कहा अब मुझे घोड़े से नीचे उतार दो। और अब चले। हुर का आलम यह है कि घुटनियों के बल ये चल रहा है, किस किस तरीके से पहुंच रहा है। और बेटे से कहता है कि जैसे ही आका के करीब में पहुंच जाऊं तो मुझे जरा सा इशारा कर देना। बेटे ने बताया कि आप आका के करीब पहुंच चुके हैं और उसने फौरन अपना सर हुसैन के कदमों में डाल। दोस्तों मेरे बुजुर्गों आप रो रहे हो, अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत की। एक जुमला आपसे पूछ रहा हूँ, खूब रोएंगे आप, एक जुमला पूछ रहा हूँ। इमाम ने ये मौका तक नहीं दिया कि ये जुमला मुंह से कहे कि मुझे माफ कर दीजिए। इतना करीम है मेरा मौला हुसैन कि ये मौका नहीं दिया कि ये गुफ्तगू करे, कोई खुतबा पढ़े, कोई लंबी सी गुफ्तगू करे, नहीं, बहुत ही मुख्तसर। हाथ बंधे हुए हैं, पट्टी बंधी हुई है और एक मर्तबा इसने सर यूं रखा और हुसैन ने एक मर्तबा करीमाना अंदाज से यूं उठाया और बगलगीर किया। आवाज दी तेरी माँ ने कितना अच्छा नाम रखा है, अंता हुर फी दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया और आखिरत में आजाद है हुर। जन्नत हराम, जन्नत तेरे ऊपर वाजिब है, दोज़ख हराम है तेरे ऊपर, लिपटा लिया। क्या सरकार मुझे माफ कर दिया? कहा मैंने माफ कर दिया।
लेकिन हुर जो है वो रो रहा है, हुर रो रहा है। बस इस पे जुमला मैं खत्म कर दूंगा। हुर रो रहा है। इमाम मजलूम फरमाते हैं मैंने तुझे माफ कर दिया हुर, कोई बात नहीं, अपने जहन में वो बातें निकाल दे, मैंने माफ कर दिया, मैं पहले से कह चुका हूं कि तू आ रहा है। एक मर्तबा हाथों को जोड़ के फिर कहता है कि सरकार इतना तो बताएं, आपने माफ कर दिया और मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। मैं चाहता हूं सबसे पहला शहीद हो जाऊं आपकी तरफ से, मेरी ये तमन्ना है, लेकिन मैं कैसे मुझे यकीन आए, मेरा दिल नहीं मान रहा है, बेचैन हूं मैं, ये कैसे समझूं कि मुझे माफ कर दिया। कभी मैंने माफ कर दिया, मैं गवाही दे रहा हूं, मैंने माफ कर दिया। क्या सरकार, जब मैंने लजाम फरस पे हाथ डाला था तो पीछे से आपकी बहन के रोने की आवाज आई थी। मैं खतावार सिर्फ आपका नहीं हूं, शहजादी को मैंने रुलाया है। थोड़ी देर गुजरी, एक मरतबा कुछ शहजादे आए, एक तरफ से और एक तरफ से मोहम्मद, आवाज दी मामू हमारे सलाम और एक मरतबा आवाज पर फेंका, आवाज दी आले रसूल पे क्या वक्त आ गया है, जब शहजादी मुझे सलाम कहलवाए। ज़ैनब ने आवाज दी, ए भैया हो, ऐसे मौके पर आए हो, न पानी पिला सकते हो, न खाना खिला सकते हो। बस दो जुमले से हम तमाम कर रहा हूँ। इतना कुछ सुनते ही मरतबा खुदा हाफिज करते हैं, हुसैन सवार कर देते हैं, रुखसत हुए, 45 कुफार को वासिले जहन्नुम किया, जख्मों से चूर, खून में नहाते हुए हुर, अभी आप मरसिया समाज फरमा रहे थे ना, हुर खून में नहाए हुए, और एक मरतबा वापस आते हैं उसी दरमियान खून में नहाते हुए एक मरतबा कहते हैं मेरे आका मजलूम मुझे माफ कर दिया, आका मजलूम मुझे माफ कर दिया। और इमाम फरमाते मैं तुझे भाई कह चुका हूँ, मेरी माजाई बहन तुझे भाई कह चुकी है, इत्मीनान रख। अभी बिठाने की कोशिश करते हैं मगर हुर बैठता नहीं, फिर वापस पलटा, एक जालिम ने वार किया, हुर जो भूखा भी है प्यासा भी है, जख्मों से चूर भी है, और आप जो घोड़े से नहाने लगा तो एक मरतबा आवाज दी, आका मेरा सलाम ले। हुसैन एक मरतबा दौड़े, हुर के